Myself, M. Bhan Prasad, working as Assistant Professor in Department of Mechanical Engineering in MVR College of Engineering and Technology. Today, we will discuss about 3D transformation one and the clipping, hidden surface, removal one. In our previous lecture, we will discuss about transformation of geometry. In transformation of geometry, we will discuss about translation, scaling, and rotation, and reflection one. So in this transformation of geometry topic one, so today we will discuss about 3D translation one, transformation one. So comes to here 3D transformation one. First one is translation one. Translation is nothing but moving one. So moving from one place to another place one. So we can write mathematical form one in the translation in 3D transformation one. So x dash, y dash, z dash, therefore equals 1, 0, 0, dx, 0, 1, 0, dy, 0, 0, 1, dz, 0, 0, 1. So therefore equal in 3D transformation we have the x, y, z, 1. So it is a 3D transformation for translation 1. It is a 3D transformation for translation 1. Translation is nothing but moving. For any object moving from one place to another place 1. So without changing the dimensions, without changing the shape of the object 1 is known as translation 1. In translation 1, just moving. So it is 3D transformation 1. So next one is scaling 1. So in transformation of geometry 1, so next topic is here scaling. Scaling is nothing but zooming, or we can call as a multiplication 1. In mathematical form we can call as multiplication 1. Scaling, you can write in scaling geometry 1, you can write mathematical form in 3D 1. So how can we write means, first of all we have the axis x, y, z 1, x dash, y dash, z dash 1 equal sx 0, 0, 0. So therefore equal 0, sy 0, 0, 0, 0, z 0, 0, 0, 0, 1, x, y, z 1. So it is the scaling one, mathematical form in 3D one. So it is a 3D one. Next one is rotation. 3D transformation in rotation one. So rotation one is nothing but it is rotating some inclination one. So just moving. So an object is we are moving some angle onwards, moving some distance one. That one we can call as rotation one. So just here in this rotation one, we are changing the angle. After then the object will be moving one. So this one we can call as rotation one. With the first one is with respect to z axis, xy plane one. So you can write 3D transformation of rotation one. So x dash, y dash, z dash equal cos theta. With respect to z axis, you can write xy plane. So that's why this is the formula of the rotation one, mathematical expression for rotation one. So cos theta minus sin theta, so 0, 0, sin theta, cos theta, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. And therefore you can write as x, y, z 1. So it is the with respect to z axis about xy plane. So next one, rotation with respect to x axis yz plane. So rotation with respect to x axis yz planes. So therefore equal x dash, y dash, z dash equal. So with respect to x axis yz plane, yz plane with respect to x axis 1. So that's why we are writing 1, 0, 0, 0, 0, cos theta minus sin theta, 0, 0, sin theta, cos theta, 0. So next one is 0, 0, 0, 1. After then you can write as x, y, z and 1. So it is the rotation, 3D transformation for rotation one. So it is the function. It is a CAD software one. It is a one of the 3D transformation function one. So how can we calculate this rotation means inside one we don't know that, but outside
only we know, but inside how they are designed this type of functions means like this. సో మనకి ఏంటంటే అమ్మా, సో ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్ని కూడా మనకి అవుట్ సైడ్ ఎలా అంటే జస్ట్ జూమింగ్ అంటే జూమింగ్ ఓన్లీ వీను, సో విత్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లో వీను, రొటేషన్ ఓన్లీ. రొటేషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది అక్కడ మూవ్ అవుతుందని తెలుసు. సో రిఫ్లెక్షన్ మీన్స్ ద రిఫ్లెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇక్కడ ఎక్స్ డైరెక్షన్ నుండి వై డైరెక్షన్, వై నుండి జెడ్ ప్లేన్ మూవ్ అవుతుందని తెలుసు. బట్ ఇన్నర్ సైడ్ హౌ దే ఆర్ క్యాల్కులేటింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది మనకు తెలియదు. అంటే అలా మూవ్ అవడానికి ఎలా, ఏ మెథడ్ అనేది మ్యాథమెటికల్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు ఏంటి అనేది, దానికి ఒక ఫంక్షన్ ఏంటి ఇన్సైడ్ గా దాన్ని ఎలా క్రియేట్ చేశారంటే సేమ్ అమ్మా. దీస్ ఆర్ ద 3D transformation functions and mathematical expressions. So about first one is translation one, scaling one, is the rotation one. So next one is rotation about y-axis, yz plane. Same one, rotation one. So it is the rotation about y-axis, zx plane one. So it is x dash, y dash, z dash equal, therefore equal cos theta 0, sin theta 0. So 0, 1, 0, 0. So therefore equal minus sin theta 0, cos theta 0. So next one is 0, 0, 0, 1, x, y, z 1. So it is a 3D transformation about y-axis, z-axis plane one. So it is the rotation one. You can see on next one is reflection. 3D transformation for reflection one. So 3D transformation reflection we can see. So x dash, y dash, z dash and 1. So therefore equal, we can write as plus or minus 1, 0, 0, 0. So 0 plus or minus 1, 0, 0, 0, 0 plus or minus 1, plus or minus 1, 0. So therefore equal 0, 0, 1. So after that you can write as x, y, z 1. So it is the 3D transformation for reflection. 3D transformation for reflection. Why we can call as minus means in the reflection onwards the object is moving for y outside plane one. So that's why we can write as minus here in this reflection one. So next one is mathematics of projections. So mathematics of projections. So mathematical projections we know. So in mathematical projections we have the two types. One is orthographic projection one. Second one is isometric projections. Mathematical projection generally we have two types. One is orthographic projection. Second one is isometric projection one. So orthographic projection, isometric projection one. So see here orthographic isometric projection one, we can see about top view, front view, side view, bottom view, we can see. So next one is the object moving from like this bottom. It is the top one, it is the front one, so it is the right one, back one, left one. So it is the, we can see this object we can see on different types of views one. So these views we can call as projections. This one, so these are, it is one of the object one. This object we can see on top one, so the object is like this. So this object we can see on back one, the object is like this. So this object we can see on bottom one, this is the object one. So we can see the front one, so the object is like this. So we can see on left one, this object we can see on left direction one, we can see the object is like this. So we can see the object on right direction one, we can, the object is nothing but like this. So it is the mathematics of projections. Mathematics of projections మనం ఏంటంటే మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని సో ఏ వ్యూలో చూస్తే ఆ వ్యూలో మనం డ్రా చేసుకుంటాం అనమాట. ఆ డ్రా చేసుకునే దాన్ని మనం ఏమంటారంటే మ్యాథమెటిక్స్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్స్. సో మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని ఒక్కొక్క వ్యూలో ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఒక్కొక్కలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. టాప్ లో చూసినప్పుడు మనకు ఆబ్జెక్ట్ ఇలా కనిపిస్తుంది, బ్యాక్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇదే ఆబ్జెక్ట్ బ్యాక్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు ఇలా కనిపిస్తుంది, రైట్ నుంచి చూసినప్పుడు వ్యూ ఇలా కనిపిస్తుంది, బాటమ్ నుంచి చూసినప్పుడు వ్యూ ఇలా కనిపిస్తుంది, ఫ్రంట్ నుంచి చూసినప్పుడు వ్యూ ఇలా కనిపిస్తుంది, లెఫ్ట్ నుంచి చూసినప్పుడు ఇలా కనిపిస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద మ్యాథమెటిక్స్ of projections. So you know very well about these topics one. Why means in previous subjects engineering drawing you learn this type of subjects. Okay ma, so engineering drawing, and the next one is mission drawing also you know about this type of topics, mathematics of projections. So next topic is clipping. Clipping is a very important element in the displaying of graphical images. So
clipping is very important element in the displaying of graphical images. So it is one of the graphical images one. It is a graphical imaging one. So how can we show this graphical image means by means of clipping amma. So that is the main definition here. Clipping is very important element in the displaying of the graphical image. A graphical image డిస్ప్లే అవటానికి సో క్లిప్పింగ్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్ ఎలిమెంట్ అనమాట. బై యూజింగ్ దిస్ యూస్ఫుల్ ఎలిమెంట్ వీ కెన్ డిస్ప్లే ది గ్రాఫికల్ ఇమేజ్ ఆన్ స్క్రీన్ వన్. సో దిస్ వన్ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ క్లిప్పింగ్. సో చూడనమ్మా, సో దిస్ హెల్ప్స్ ఇన్ డిస్కార్డింగ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ జామెట్రీ outside the viewing window. So this one helps in discarding the part of the geometry outside the viewing window అన్నమాట. సో మనం ఇది ఎలా యూజ్ చేస్తూ ఉంటామో చూడమ్మా, ఇది ఎలా యూస్ఫుల్ అవుతుందంటే, సో జామెట్రీ అనేది అవుట్ సైడ్ వ్యూయింగ్ లో కూడా చూడొచ్చు అనమాట. సో ఇలా అవుట్ సైడ్ వ్యూ లో కూడా మనకి జామెట్రీ అనేది ఇలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది అవుట్ సైడ్ వ్యూ లో కూడా మనకి ఇలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో లైక్ దిస్. So this one we can also call as clipping. So that all the transformations that are to be carried out for the zooming and the panning of the image on the screen are applied only on the necessary of geometry amma. So మనం ఎక్కడ యూజ్ చేసుకున్నాం such that all the transformation that are to be carried, so out of the, సో అన్నిట్లో యూజ్ చేసుకుంటాం, బట్ అవుట్ ఆఫ్ ది జూమింగ్ అండ్ ప్యానింగ్ ఆఫ్ ది ఇమేజెస్ ఆన్ ది స్క్రీన్ ఆర్ అప్లైడ్ ఓన్లీ ఆన్ ద నెసరీ ఆఫ్ జామెట్రీ అనమాట. సో మనం జూమింగ్ లో కానీ ప్లానింగ్ లో మేజరీ నెసెసిటీ ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ మనం ఈ క్లిప్పింగ్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటా ఉంటాం. ఇది ఎలా అంటే అమ్మా గ్రాఫిక్స్ లో ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది అనమాట. మన గ్రాఫిక్స్ అంటే తెలుసు కదమ్మా. సో మనకి అక్కడ ఇమేజే ఉండదు, బట్ దాని ఆ ఇమేజ్ మనం ఏం చేయాలంటే క్రియేట్ చేయాలి. ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అంటే, సో బై యూజింగ్ ది పిక్సెల్స్ యూజ్ చేసి డాటెడ్ లైన్స్ మనం యూజ్ చేసుకొని ఆ లైన్స్ మన పిక్సెల్ కన్వర్ట్ చేసుకొని ఆ పిక్సెల్ అనేది ఒక ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఆ ఇమేజ్ మనకి నథింగ్ బట్ గ్రాఫిక్స్ అంటా ఉంటాం అనమాట. మరి ఎక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది బేస్డ్ ఆన్ దీస్ సాఫ్ట్వేర్స్. సో బై యూజింగ్ ది సాఫ్ట్వేర్ ఈజీ టు క్రియేట్ సమ్ గ్రాఫిక్స్ ఎలా అంటే పిక్సెల్స్, లైన్స్, సో డాటెడ్ లైన్స్. సో డాటెడ్ లైన్స్ ఏంటంటే దానికి డయామీటర్ యూజ్ చేసుకుని ఒక డాట్ కి ఒక లైన్ కి సో మనకి వచ్చేసి లెన్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఆ లెన్స్ బేస్ చేసుకొని మనం క్రియేట్ చేసుకొని ఆ క్రియేట్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ వ్యూ కన్వర్ట్ చేసుకుని ఆబ్జెక్ట్ వ్యూ ఫైనల్ ఒక వ్యూగా మనం క్రియేట్ చేసుకుని డిస్ప్లే చేసుకుంటా ఉంటాం. దట్ వన్ యూ కెన్ కాల్ యాజ్ గ్రాఫిక్స్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్గారిథం ఇన్ 2D ఆల్గారిథం ఎలా ఉంటుంది అంటే చూడనమ్మా. సో మనకి ఇది మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట. ఆల్గారిథం 2D వన్ ఆఫ్ ద ఆల్గారిథం x minimum, x maximum, y minimum, y maximum 1, y minimum, y maximum 1, 1 0 0 1, 1 0 0 1 0 1 0. So it is the x minimum, it is the x maximum, y maximum, y minimum 1. So like this, it is a 0 0, it is 0 0 0 0. So it is a 0 0 0 1, 0 0 1 0. So it is a y minimum 1, 0 1 0 1, 0 1 0 0, 0 1 1 0. So it is a y x minimum, x maximum, y maximum, y minimum. So it is the 2D algorithm. So next one is this algorithm we can see on softwares. Software is nothing but CAD software. You can see this type of clipping algorithm you can see on computer CAD one. So in CAD one, it is the algorithm. So x minimum, x maximum, y minimum, and y maximum. So next one is hidden line or surface removal one. Hidden line or surface removal one. So it is the object one. So you see here, it is one of the object. So the entire polygon one. So hidden from viewpoint, hidden from viewpoint one. So some of polygons closer to the viewer, overlapping one. So what the viewer would see, so on final game చూస్తారంటే the viewer could see this type of image అన్నమాట. So entire polygon hidden from the viewpoint one. So viewpoint లో object model ఇది. సో సమ్ పాలిగన్ క్లోజర్స్ టు వ్యూవర్ ఓవర్లాపింగ్ వన్. సో మనం ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ మనం ద వ్యూవర్ షుడ్ సి ఇలా చూడొచ్చు. మనం ఫైనల్ గా ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ ది వ్యూ పాయింట్. ఈ వ్యూ పాయింట్ ని మనం సర్ఫేస్ రిమూవల్ చేసినప్పుడు మనం ఫైనల్ గా ఎలా చూస్తాం అంటే ఇలా చూస్తాం అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్.
ఇన్ CAD సాఫ్ట్వేర్ హిడెన్ సర్ఫేస్ రిమూవల్, హిడెన్ లైన్ ఆర్ సర్ఫేస్ రిమూవల్ అమ్మ. సో మనకి ఇది ఎలా అంటే, మనం జనరల్గా పెయింటింగ్ లో కనుక మనం ఒక ఎక్స్ట్రా యాక్సిస్ లైన్ ఎలా రిమూవ్ చేసుకుంటాం రబ్బర్ యూజ్ చేసుకుని, అలాగే ఇక్కడ కూడా సర్ఫేస్ రిమూవల్ అనేది ఉంటుంది. సర్ఫేస్ రిమూవల్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఏదైనా సరే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని, సో దానికి ఉన్న హిడెన్ సర్ఫేస్ లైన్స్ అనేది రిమూవ్ చేసుకుంటే ఫైనల్ గా ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇలా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ద వ్యూవర్ వుడ్ సీ ద ఫైనల్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ the final object. The viewer can see the final object one. So before one we can see this one like this. So we can apply this surface removal on this object one. So after then we can get the final object is like this. So it is called as hidden line on surface removal one. So it is our topic sum. It is our topics one. Totally first unit one. So it is the basics. It is the last topic one. It is the overall first unit one. So comes to overview of our first unit one. So see here. So introduction to CAD CAM. So what is the CAD and what is the CAM? So CAD can be defined as the use of computer system to assist the creations, modifications, analysis, or optimization of design one. So this one we can call as CAD one. So it is called as CAD introduction to CAD and CAM one. So what is the CAD and what is the CAM one? It is the CAD one. Next one is CAM, computer aided manufacturing one. It can be used to computer system to plan, manage, and control of the operations of manufacturing plant throughout either direct or indirect computer interference with the plant's production resources. So this one we can call as the CAM one. మనం ఏదైనా సరే ఒక కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ డిజైన్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఏ అసిస్ట్ చేసుకుంటాం అంటే, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ క్రియేషన్స్. మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ ది CAD వన్. వీ కెన్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మాడిఫికేషన్స్. మనం క్రియేట్ చేసుకున్న దాన్ని మాడిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడంటే ఇన్ CAD సిస్టమ్ వన్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అనాలిసిస్ ఆర్ ఆప్టిమైజేషన్ ఆఫ్ ది డిజైన్. మనం అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు. మనం క్రియేట్ చేసుకున్న దాన్ని అనాలిసిస్ అంటే బిఫోర్ అనమాట. దాని ఫ్యూచర్స్ ఏంటి, దాని యొక్క ప్లానింగ్స్ ఏంటి, సో మనకి దాని ఇంకా ఏమన్నా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటాయా లేదా అనేది కూడా మనం టోటల్ ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ అనాలిసిస్ ఫర్ దిస్ CAD software. So it is called as the CAD. By using the CAD we can create, we can modify, or we can analysis or optimization of the design is called as CAD. సో దట్ ఈస్ ఓవరాల్ వ్యూ ఆఫ్ CAD వన్. CAD మనం ఎక్కువ ఎందుకు యూజ్ చేసుకుంటాం అంటే, మనకు ఓల్డెన్ డేస్ లో ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేది లేదు. దే కెన్ యూజ్ ఫర్ పేపర్ 10. సో ఆఫ్టర్ దెన్ దే కెన్ క్రియేట్ ఓన్లీ, దే నాట్ మాడిఫై చేయాలంటే మళ్ళీ ఏముంటుందంటే, మళ్ళీ న్యూ పేపర్ తీసుకొని దాన్ని మళ్ళీ కనెక్షన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. బట్ అలాగే మనం మాడిఫికేషన్స్ చేయాలంటే కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉండేది. సో అనాలిసిస్ చేయాలన్నా కూడా అంత పర్టికులర్ గా ఉండేవి కావు. మన పర్టికులర్ గా ఏంటంటే డైమెన్షన్స్ కానీ దానికి సంబంధించిన ఇంకేమన్నా స్పెసిఫికేషన్స్ కానీ మనకు ప్రాపర్ గా ఉండేవి కావు ఓల్డెన్ డేస్ లో. బట్ నౌ ఏ డేస్ దే ఇంట్రడ్యూస్ ద వన్ సాఫ్ట్వేర్ వన్. సో ద సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ CAD one. In CAD one we can see this type of some more features, some more functions. సో మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే, ఈ ఒక డిజైన్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ ని మనం సేవ్ చేసుకుని మళ్ళీ మనం ఏమైనా కరెక్షన్ కావాలంటే మీరు సేవ్ చేసుకున్న దాంట్లో మళ్ళీ వెళ్ళేసి మళ్ళీ దాన్ని సింపుల్ గా మనం మాడిఫికేషన్ చేసుకుంటాం, మళ్ళీ అనాలిసిస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం, మళ్ళీ రీయూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. సేమ్ డిజైన్ ని మళ్ళీ యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో మన పేపర్ వర్క్ అనేది నాట్ ఏ పర్మనెంట్ వన్. పేపర్ మీద చేసిన డిజైన్ అనేది మనం పర్మనెంట్ గా ఎన్ని ఇయర్స్ అనేది మనం స్టోర్ చేయలేము దాన్ని. సో అదే మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ లో మనం క్రియేట్ చేసుకున్న డిజైన్ అనేది వీ కెన్ సేవ్ ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్. సో హెన్స్ వీ హ్యావ్ ద సమ్ ఐడియా about to change the model one. So we can come on, we can go to the CAD one, and we can, the image saver, we can work the image, the object saver one. So after then we can modify the final object one. So మన సిస్టమ్ లో సేవ్ చేసుకున్న దాంట్లోకి వెళ్ళి CAD లోకి వెళ్ళి సేవ్ చేసుకుని దాన్ని మళ్ళీ ఓపెన్ చేసుకుని మళ్ళీ మాడిఫికేషన్ చేసుకుని మళ్ళీ దాన్ని న్యూగా ఏమైనా క్రియేట్ చేయాలని చేసేసి మళ్ళీ అనాలిసిస్ చేసుకొని మళ్ళీ రీయూజ్ చేసుకుంటా దాన్ని. అలాగే మనం స్పెసిలిటీ అనేది మన CAD లో చూస్తాం అనమాట. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ CAM అమ్మ, కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనమాట. ఇట్ క్యాన్ బి యూజ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ టు ప్లాన్, మేనేజ్. ఫస్ట్ మనం ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అంటే ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ ది CAD మనం ఏదైతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో, CAD సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతే డిజైన్ ఉందో అది వచ్చేసి మన కంప్యూటర్ అనేది CAM అనేది రిసీవ్ చేసుకుని దాన్ని ప్లాన్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది, మేనేజ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. మేనేజ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎనీ డిఫాల్ట్స్ ఆన్ ది
సడన్ ప్రొడక్షన్ వన్ అంటే ఏదైనా సరే ప్రొడక్షన్ లో ఏమైనా చేంజెస్ కానీ లేకపోతే ఏమైనా డిఫాల్ట్స్ వచ్చినా కానీ అది మేనేజ్ చేసుకునే క్యాపబిలిటీ అనేది దానికి ఉంటుంది దేనికి క్యామ్ కి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ స్మాల్ ప్రొడక్షన్ వన్, ఇది బిగ్ ప్రొడక్షన్స్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్. ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్స్ కానీ, క్రెయిన్స్ కానీ, నావీస్ లో కానీ, పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ లో వీ కెన్ యూస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్. సో ఇన్ ది సాఫ్ట్వేర్స్ వీ కెన్ యూస్ బిగ్ ఇండస్ట్రీస్, బట్ షుడ్ we can remember these important points. One, planning is very very important. How can we planning is not more for a day, for week, for month, for year, for year. How many object we can produce it for day, how many object we can be produced for week, how many object we can produce it. మనం వన్ డే లో ఎంత మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయగలుగుతాం ఆబ్జెక్ట్స్ ని, ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఎన్ని ఇవ్వగలుగుతాం, వన్ వీక్ లో ఎన్ని ఇవ్వగలుగుతాం, ఫర్ వన్ మంత్ లో ఎన్ని ఇవ్వగలుగుతాం అనేది మనం ఫస్ట్ వన్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ప్లాన్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ ప్రొడక్షన్స్ లో ఏమైనా డిఫాల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని మేనేజ్ చేసుకునే క్యాపబిలిటీ అనేది ఆ సాఫ్ట్వేర్ కి ఉండాలి. సడన్ గా ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక మిషనరీ దగ్గర ప్రాబ్లం వచ్చింది, కంప్యూటర్ లో ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ మనం ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చేసి ఎంటర్ కొట్టేస్తాం, ఆటోమేటిక్ గా అది వర్క్ అనేది స్పీడ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సడన్ గా ఏమైనా ఒక డిఫాల్ట్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలా మేనేజ్ చేస్తుంది అంటే, సో వీ హ్యావ్ దట్ సాఫ్ట్వేర్ ఆల్సో. ఆ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసుకుని దాన్ని ఏం చేస్తుంది, దాన్ని మేనేజ్ చేస్తాం. ఆ డిఫాల్ట్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. ఏమైనా ప్రోగ్రామ్ ముందుగానే ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నా కూడా they can see that the problem one and they can correct that problem one. Again they will start the refresh, again they can start the manufacturing one. సో ఇలాగ ఫ్యూచర్స్ అనేవి కూడా ఈ క్యామ్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. ప్లాన్ చేసుకుంటుంది, మేనేజ్ చేసుకుంటూ. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ది ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్ త్రూ అవుట్ either direct or indirect computer interference with the plant's production resources. ప్లాంట్ ప్రొడక్షన్ రీసోర్స్ యూజ్ చేసుకుని ఏం చేస్తుందంటే టోటల్ ప్రొడక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది. కంట్రోల్ దే హ్యాండ్ ఓవర్ మొత్తం ఏం చేస్తారు, ప్లాంట్ మొత్తాన్ని క్యామ్ అనేది హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకుని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. కంట్రోలింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో బ్యాలెన్సింగ్. అంటే ఏదైనా పొరపాట్లు జరగకుండా, హయ్యర్ వెళ్ళకుండా, లోయర్ వెళ్ళకుండా, బేసిక్ ఆన్ స్టాండర్డ్ బేస్ చేసుకుని దాన్ని ఏం చేస్తుంది, కంట్రోల్ చేసుకొని పర్ఫెక్ట్ అవుట్పుట్ అనేది బయటకు రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఏవైనా సరే కంట్రోల్నెస్, ఒక మిషనరీ కంట్రోల్ తప్పిందనంటే ఏంటంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో డిఫాల్ట్స్ అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం. అలాంటి డిఫాల్ట్స్ రాకుండా అది ఏం చేస్తుందంటే కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎక్కడైనా బై మిస్టేక్స్ ఎక్కడ జరగకుండా, ఏ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ రాకుండా ఇది టోటల్ ఏం చేస్తుందంటే కంట్రోల్ చేస్తుంది. కంట్రోలింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వీ హ్యావ్ ద టూ టైప్స్. వన్ ఈజ్ డైరెక్ట్ మెథడ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. సో బేస్డ్ ఆన్ ది ఇంటర్ఫియరెన్స్, ద టోటల్ డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ విత్ ది ప్లాంట్ ప్రొడక్షన్ రీసోర్సెస్. అది ఎలా డైరెక్ట్ గా ఎలా కంట్రోల్ చేస్తుంది, ఇండైరెక్ట్ గా ఎలా కంట్రోల్ చేస్తుంది అంటే అది ప్లాంట్ ప్రొడక్షన్ రీసోర్సెస్ బేస్ చేసుకుని అది మన డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ అనేది చూస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట. సో దట్ వన్ వీ కెన్ కాల్ యాస్ క్యామ్. క్యామ్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు కంప్యూటర్ సిస్టమ్ టు ప్లాన్, మేనేజ్ అండ్ కంట్రోల్ ది ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ plants throughout either direct or indirect computer interference with the plant production resources. This one we can call as introduction to CAD and CAM. So next one is, see here, it is a introduction. So role of computer in industrial manufacturing. So it is play the some key role. Computer play a virtual key role in industrial manufacturing in two ways. They are, first one is computer monitoring and controlling. So monitor చేస్తా ఉంటది, కంట్రోలింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో మానిటరింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మానిటరింగ్ అనమాట. సో దే గివ్ ద పొజిషన్స్, దట్ వన్, దట్ పొజిషన్, దిస్ పొజిషన్ ఆఫ్ మానిటరింగ్ టోటల్ వన్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ వన్. మానిటరింగ్ నథింగ్ బట్ దే గివ్ ద పొజిషన్స్ 1 2 3 4 5 6. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ వన్. ద పొజిషన్స్ దే కెన్ కంట్రోల్, దే హ్యాండ్ ఓవర్, కంప్యూటర్ హ్యాండ్ ఓవర్ ఉంది. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సపోర్ట్ అప్లికేషన్స్. సో మనకు ఇంకోటి ఏముంటుంది అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సపోర్ట్ అప్లికేషన్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ rolling computers anamata. So computer monitoring and controlling one. So some continuous processing, industrial chemical processing, a number of process parameters can be monitored. So chemical processing lo kuda manam chodachama. In this one the computer is directly interfaced with the manufacturing apparatus. So for monitoring and controlling functions in the manufacturing process. So idenamma same దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు. సో కంప్యూటర్ మానిటరింగ్, కంట్రోలింగ్ ఎలా చేస్తామంటే జనరల్లీ we have one idea about this one also. So ఇది ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రోల్ ఇన్ కంప్యూటర్ ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అమ్మా. సో computers can provide for successful completion of the manufacturing operations anamata. And this all these support functions that computers can provide for the successful completion of the manufacturing operations. Computer మనం ఎందుకు యూజ్ చేసుకుంటాం అంటే, వాట్ ఈస్ ద కీ రోల్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ ఏంటంటే సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆపరేషన్స్. ఒక ఆపరేషన్ అనేది
ఏదైనా సరే సక్సెస్ఫుల్ కంప్లీట్ అవడం కోసం యూ కెన్ యూస్ ది సో కంప్యూటర్స్ ఇన్ ఇండస్ట్రీస్లో ఎందుకంటే మ్యాన్ పవర్ రెడ్యూస్ చేసి మనం ఒక టెక్నాలజీని ఇంప్రూవ్ చేసినప్పుడు సో దాంట్లో మ్యాన్ పవర్లో డీఫాల్ట్స్ ఉంటాయి కానీ కంప్యూటర్లో డీఫాల్ట్ అనేది ఉండకూడదు, అన్సక్సెస్ఫుల్ అనేది ఉండకూడదు. సో మనకి వాట్ ఈస్ ద కీ రోల్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్స్ అంటే ఏంటంటే ఇండస్ట్రీస్లో ఈ కీ రోల్ ఎందుకు పోషిస్తున్నాయి అంటే వై ఇట్ కెన్ బి play for key role means it is the successful completion of the manufacturing operations. So that's why successful completion of the manufacturing process ఉన్నాయి కాబట్టి it play the key role అన్నమాట. So next one is the types of support that can be విజిటెడ్. చూడండి అమ్మా, సక్సెస్ఫుల్ కంప్యూటర్ అవడానికి మనకు వీ హ్యావ్ ద సమ్ టెక్నాలజీస్ సమ్ ఫంక్షన్స్. అవి ఏంటంటే చూడండి అమ్మా, కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ డిజైన్ అండ్ డ్రాఫ్టింగ్ వన్, ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ ప్రాసెస్ ప్లానింగ్ వన్. సో మనకు సక్సెస్ఫుల్ కంప్లీట్ అవుతుంది ఏది అనేది, ప్రొడక్షన్ అనేది, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అవుతుంది. వాట్ ఆర్ ద సపోర్టింగ్ ఫంక్షన్స్, ద టైప్స్ ఆఫ్ సపోర్టింగ్ ఫంక్షన్స్. సో చూడండి, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సపోర్టింగ్ ఫంక్షన్స్ అనమాట. ఎందుకంటే చూడండి, సపోర్టింగ్ ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ computer aided design and drafting one, first one. Second one is computer aided process and planning one. So computer aided tool design one. So computer aided NC path programming one. Computer aided scheduling one. Computer aided material requirement planning one. So it is a key role in industry. So the computer play in key role for industrial manufacturing means these are the reasons. So next one we can see topics covered. So in this total first unit one, what are the topics means definition of CAD and CAM one. So role of computers in industrial manufacturing, product cycle is nothing but overall CAD and CAM cycle one. So first one is design. So we have the one creations and we can create that one. So that creation is we can go for CAD one. The CAD is we can design, we can modify, we can analysis on CAD one. Next one is go for CAM one. So that is the product cycle one. So what is the product cycle of CAD and CAM one? So next one is basic structure of a computer. So basic structure of a computer, that is the first topic one. So it is the computer hardware. So you can start from CAD and CAM hardware. So next one is basic structure of computer, importance of CPU in computers. So various memory types and their differences. So a list of input devices, their importance in computer. So next one is a list of output devices and their importance in computers. So మనకి input devices ఉంటాయి, అవుట్పుట్ డివైజెస్, దేర్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ కంప్యూటర్. ఇన్పుట్ కానీ అవుట్పుట్ డివైజెస్ కానీ. సో వాట్ ఆర్ దేర్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ కంప్యూటర్? ఇన్పుట్ డివైజెస్ కి ఒక ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది కంప్యూటర్ లో. అవుట్పుట్ డివైజెస్ కూడా వీ హ్యావ్ సమ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ కంప్యూటర్స్. అవి ఏంటనేది మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో నేర్చుకున్నాం. సో డిఫరెన్షియల్ వేరియేషన్ టైప్స్ ఆఫ్ డిస్ప్లే డివైజెస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. సో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిస్ప్లే డివైజెస్ ఏమున్నాయి అనేది మన ప్రీవియస్ క్లాస్ లో విల్ డిస్కస్. సో డిస్కస్ అబౌట్ ద హార్డ్ కాపీ డివైజెస్. హార్డ్ కాపీ డివైజెస్ ఏంటని కూడా మనం క్లాస్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఇంపార్టెంట్ స్టోరేజ్ డివైసెస్ ఇన్ కంప్యూటర్ ఇది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ దీస్ ఆర్ ద జనరల్ బేసిక్స్ వన్. So comes to the topic one, computer graphics one. Computer graphics is nothing but first one is hidden transformation of geometry. So transformation of geometry we have the four types one. So four types is nothing but translation one, scaling one, reflection one, rotation one. So these are the transformation of geometry one. After that we can go for 3D transformation. 3D transformation about the translation, scaling, reflection, rotation one. So next one is we can go for hidden surface removal one. So next one is clipping. So these are the computer graphics one. So it is overall first unit amma. So next one is thank you. This is overall our first unit one. We can complete successfully. We have completed the first unit one. So next tomorrow class we will discuss about second unit. So second unit we have the something second unit మనం నేర్చుకోవడానికి ప్రాబ్లం ఏంటంటే అమ్మా, సో బేసిక్ గా మనకి అది సాఫ్ట్వేర్ బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది అనమాట. మోడలింగ్ డిజైన్ మీద మన యూనిట్ బేస్ అయి ఉంటుంది, ల్యాబ్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది సెకండ్ యూనిట్ అనేది. కాబట్టి మనం క్లాస్ లో స్టార్ట్ అయ్యేలా లేవు కాబట్టి మనం వీ కెన్ గో ఫర్ థర్డ్ యూనిట్ మన రేపు స్టార్ట్ చేద్దాం అనమాట. థర్డ్ యూనిట్ తర్వాత ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది థర్డ్ యూనిట్ వన్ వీ కెన్ డిస్కస్ అబౌట్ సెకండ్ యూనిట్. మన పాసిబిలిటీస్ ఉంటే మళ్ళీ మన కాలేజ్ రీఓపెనింగ్ అవుతే మనం సెకండ్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఎందుకంటే మీకు అది కొంచెం డిఫికల్టీగా ఉంటుంది. డిఫికల్టీ ఈస్ నథింగ్ వై ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ మీన్స్ ఇట్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ది ల్యాబ్ మనకి మీకు పర్ఫెక్ట్ గా ఒక కనీసం అట్లీస్ట్ మనకి ల్యాబ్ ఒక ఐడియా ఉంది చేస్తా ఉంటుంటే మాకు యూనిట్ చెప్పినా కూడా మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను
పీపీటీస్ మీద వేసి చూపించిన వీ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ. సో సమ్ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ వస్తాయి అనమాట. కాబట్టి అందుకే థర్డ్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా. థర్డ్ యూనిట్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సో ఆఫ్టర్ దెన్ యూ కెన్ డిస్కస్ అబౌట్ సెకండ్ యూనిట్. యూనిట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం థింక్ చేద్దాం సెకండ్ యూనిట్ గురించి. సో ఓకే అమ్మ, థ్యాంక్ యూ. దీస్ ఆర్ టుడే క్లాస్ 1. సో టుమారో ఆన్వర్డ్స్ వీ కెన్ స్టార్ట్ ఫర్ థర్డ్ యూనిట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఎన్సి మిషన్స్, ఎన్సి పార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ మిషన్స్.